नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इंडक्टर स्टडी करणार आहोत। इंडक्टर म्हणजे काय? तर इंडक्टर म्हणजे आपण एक कॉईल कन्सिडर करू शकतो। तर टेक्निकली त्याची डेफिनेशन सांगायची ठरली तर an inductor is a coil or electromagnetic device that opposes any change in current and its value is called as the inductance। इंडक्टरचं हेनरी हे युनिट आहे, ते कॅपिटल एच ने इंडिकेट केलं जातं। स्मॉलेस्ट युनिट हे मिली हेनरी आहे। 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ हेनरी। 1 मायक्रो हेनरी इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ हेनरी। आता बघा, कुठल्याही कॉईलचा जर तुम्हाला इंडक्टन्स फाइंड आउट करायचा असेल तर त्यासाठी फॉर्म्युला दिलेला आहे। इंडक्टन्स ऑफ द कॉईल इज गिवन बाय कॅपिटल एल इज इक्वल टू एन इंटू फाय डिवायडेड बाय आय। एल इज नथिंग बट इंडक्टन्स, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स, फाय इज नथिंग बट फ्लक्स, आय इज नथिंग बट करंट थ्रू द कॉईल। ओके, आता बघा, कुठलाही एक कंडक्टिंग मटेरियल आहे, त्यावरती तुम्ही एक वायर वाउंड केलेली आहे, त्याला तुम्ही इंडक्टर असं म्हटलेलं आहे। एक्झाममध्ये 2 मार्कमध्ये क्वेश्चन विचारला जातो, डिफाईन इंडक्टर। तर आपण डेफिनेशन लिहिणार आहोत। अन इंडक्टर इज अ कॉईल और इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डिवाइस दॅट अपोज एनी चेंज इन करंट अँड इट्स व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज द इंडक्टन्स। युनिट आहे इंडक्टन्सचं हेनरी। कन्स्ट्रक्शन अँड सिम्बॉल। कन्स्ट्रक्शनमध्ये आपण सांगणार आहोत, 1 कन्स्ट्रक्शनमध्ये 1 insulating material is taken and 1 copper wire is wound on this insulating material, or iron core is taken on this n tons of copper wire is wound. So when we are applying any supply to the coil, the inductance will be developed in the coil. How we can find out the inductance? The formula is given, L is equal to n into phi divided by I. N is nothing but number of turns, phi is nothing but flux, and I is nothing but the current flowing through the coil. साइडला इंडक्टन्सचा सिम्बॉल दिसतोय। There are 2 types of inductor. One is a fixed inductor and second is variable inductor. The same logic, fixed is nothing but once manufactured we cannot change its value, and in case of variable inductor, after manufacturing we can change its value. There are 3 types of fixed inductor. First one, air core inductor, iron core inductor and ferrite core inductor. In case of air core inductor, the coil is wound on a plastic and it acts as a air medium, so it is called as the air core inductor. First one symbol is given for the air core inductor. Second one, ferrite material is used for as a core, the symbol is given. And third one, iron core inductor, laminated copper wire wound on iron core, and the inductance finding by using formula L is equal to n into phi divided by capital I. Silicon, steel, ferrites and powdered nickel iron, that is called as alloy. This is the material used for the manufacturing of inductors. Application of fixed inductors. Inductor types: LC and phi filter, RF choke in oscillator, and radio transmitter and receiver. This is the classification of inductor. We know that inductor is having 2 types, fixed value inductor and variable inductor. In case of fixed value inductor, once manufactured its value we cannot change, but in case of variable inductance the value of inductor can be adjusted to the desired value in a specified range.
Fixed inductor is having two types. One is air core inductor and another is cored inductor. In case of cored inductor, we are using iron and ferrite material. Second one is a variable inductor. Variable inductor is having two types, slug tune inductor and tapped inductor. Variable inductor is nothing but the inductance of a variable inductor can be adjusted to the desired value in the specified रेंज और इन अ स्पेसिफाईड व्हॅल्यू. म्हणजे मॅन्युफॅक्चररनी दिलेल्या व्हॅल्यूपर्यंत तुम्ही त्याचा इंडक्टन्स ॲडजस्ट करू शकता. खाली त्याचा सिम्बॉल दिसतोय. दिस ॲरो इंडिकेट दॅट वी कॅन ॲडजस्ट द व्हॅल्यू ऑफ द इंडक्टन्स. नाऊ द नेक्स्ट वन पार्ट इज कलर कोडिंग ऑफ इंडक्टर. आता बघा, आपण सुरुवातीला रेजिस्टर कलर कोडिंग बघितली, त्यानंतर कॅपॅसिटर कलर कोडिंग बघितली. आता थर्ड वन पॅसिव्ह कंपोनंट बघतोय आपण, इंडक्टर. तर इंडक्टरची कलर कोडिंग बघत असताना त्यामध्ये जे कलर्स आहेत ते रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, कलर कोड सेम आहेत. जे की आपण स्टेटमेंट दिलं होतं, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटन, व्हेरी ग्रेट वाईफ, सिल्वर, गोल्ड अँड नो कलर. आता यामध्ये फर्स्ट वन बँड, सेकंड बँड आपण ॲज इट इज घेतो 0 to 9 आणि थर्ड वन बँड जो आहे तो मल्टिप्लायर आहे. इथे चेंज काय होणार आहे, थर्ड वन बँडमध्ये ज्याही व्हॅल्यू येणार आहेत त्या मायक्रो हेनरीमध्ये आपण लिहिणार आहोत. रेस्ट ऑफ दी प्रोसेस इज सेम, सिक्वेन्स ऑफ कलर इज ऑल्सो सेम अँड फोर्थ वन बँड इज टॉलरन्स. ओके, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण सिग्नल्स स्टडी करणार आहोत. या युनिटमध्ये दोन पार्ट्स आहेत, एक आहे कॉम्पोनंट्स अँड सेकंड वन पार्ट आहे सिग्नल. कॉम्पोनंटमध्ये दोन टाईपचे कॉम्पोनंट येतात, एक ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट आणि पॅसिव्ह कॉम्पोनंट. ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट, द कॉम्पोनंट विच प्रोड्युसेस गेन इज कॉल्ड ॲज द ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट अँड द कॉम्पोनंट विच डू नॉट प्रोड्युसेस गेन इज कॉल्ड ॲज द पॅसिव्ह कॉम्पोनंट. पॅसिव्ह कॉम्पोनंटमध्ये आपण RLC स्टडी केलेले आहे. आता आपण सिग्नल स्टडी करणार आहोत, जसे की व्होल्टेज सोर्स असेल, करंट सोर्स असेल आणि त्या रिलेटेड असणाऱ्या डेफिनेशन्स. ओके, थँक्यू टू ऑल ऑफ यू.